ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। once again I think you can rise and welcome him. थैंक यू सर, थैंक यू ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਨੇ, PS ਸੋਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਸਟੀਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਸਰ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਐਂਡ ਆਨਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਹੇਅਰ ਸਰ। I request Vice President Sir and Principal Sir to kindly welcome our guest with a bouquet. I request Principal Sir to kindly come and welcome our worthy guest of honor. Respected Pannu sir, ma'am, Vice President sir, second ma'am which we have, my Vice Principal, my colleagues and my dearest children. You know, I hate reading from the papers. You might not have seen me reading from paper, but the fact of the matter is that I don't want to go wrong as far as facts are concerned. So, dear sir, it's my pleasure to introduce to you a true legend in the field of journalism, Mr. Jatinder Pannu. With over 40 years of experience and a wealth of knowledge on a wide range of subjects, Mr. Pannu is one of the most respected Punjabi journalists in the world today. Mind it, in the world today. All right? As the first journalist to face camera on the day Prime Asia TV began, when Prime Asia TV began, he was the first journalist to face camera. Its operation worldwide, Mr. Pannu has anchored the highly successful program Prime Discussion with Jatinder Pannu for over 1600 episodes and counting. And I envy, my Punjabi is not that great, but I was listening to Mr. Rohit, and 1600 episodes. Do you know what is 1600 episode? So this, now it's 2000. I'm so sorry, sir. Sir has just corrected. It's 2000. So big round of applause for Pannu, sir. This is incredible feat. I don't think any personality, any anchor, any journalist has completed 2000 episode on any platform, on any media platform. His unwavering commitment to the journalist integrity and unbiased reporting has earned him the trust of millions of viewers and the title of the most trustworthy name in Punjabi journalism today. In addition to his successful career in journalism, Mr. Pannu is also a social activist from Punjab. We are very, very fortunate that we have amongst us is a social activist from our own land of Punjab, India, and the editor of Nawa Jamana, a political and social newspaper in the Punjabi language published in Jalandhar. He is a recipient of the National Award. Listen to me, children, carefully. He is a recipient of the National Award for Best Journalist in 1992, further solidifying his place as a respectful figure in the field of journalism. It's an honor to have such a distinguished guest with us today, and I know that you all are going to benefit immensely
when I'll invite Sir here and he's going to share his words of wisdom, I'm sure that it will prove to be a milestone in the lives of all my children. So again, thanking Mr. Pannu. Thank you, Pannu sir. Sir, may I request you to please come over here and share a few words of blessing with our children. प्यारे सरदार गुरदीप सिंह एक्स DIG CRPF इस इंस्टीट्यूशन के वाइस प्रेजिडेंट भैन जी, मेरिया शुभकामनावां प्रेजिडेंट सरदार हरविंदर सिंह सराज नूं पहुँचा दिओ। प्रिंसीपल श्री जय शर्मा, वाइस प्रिंसीपल मिस पूजा चांदपुरी, स्टाफ मैंबरस ते बच्चों, मैनूं पता नहीं तुहाडे विच कोई पंजाब तो बाहर दे बच्चे भी होण। प्रिंसीपल साहब तो मैं मुआफ़ी मंग लवांगा। मैं देश तो बाहर जावां ते उत्थे एक मजबूरी हुंदी है कि मैं अंग्रेजी बोल के काम चलाउणा है। पंजाब तो बाहर होवां ते फिर मैनूं देश विच संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी बोलनी पैंदी है। मैं प्रिंसिपल साहब आपके बंगाल में भी 2 बार जा चुका हूँ और हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में जा चुका हूँ और जहाँ भी जाता हूँ ये जहाँ तक हिंदी चलती है वो चलती है। उसके बाद जब साउथ इंडिया में चले जाते हैं तो वहाँ हिंदी भी कोई नहीं समझता, तो फिर थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल के भी काम चलाना पड़ता है। लेकिन हर किसी को, प्रत्येक को अपनी अपनी मातृभाषा अच्छी लगती है और जैसे मैं अपनी मातृभाषा में सारा कुछ एक्सप्रेस कर सकता हूँ। I can speak in English, but I am afraid that I will not be able to express exactly what I want. That's why I choose to speak in Punjabi. मैं गल्लां बेटा बहुता करके तुहाडे नाल करनियां, इस करके मैं इस करके नहीं तुहाडे नाल गल्लां कर रहा कि मैं तुहाडे इंस्टीट्यूशन च आया, इस करके भी कर रहा कि मैं 2 बच्चों का, एक बेटी ते एक बेटे का बाप है। मैं 4 बच्चे जिहड़े उन्हां दा ग्रैंडफादर हाँ। 2 मेरे दोती ते दोता ने ते 2 मेरे पोते ने। जदों मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ सामने बैठे वेखदा, मैनूं अपने बच्चे भी दिसदे आ। हुण तुहानूं आवाज़ ठीक सुणदी है ना सर? मैनूं तुहाडे विचों अपने बच्चे भी दिसदे आ। हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशी चाहुंदा, उन्हां दी तरक्की चाहुंदा, पर साडे पंजाब दा एक कल्चर है, बजुर्ग कहंदे हुंदे सी नगर सुख खेड़े सुख, खेड़े सुख ते विहड़े सुख। खेड़ा कहंदे आ संसार नूं, नगर सुख यानी जे तुहाडे पिंड विच, तुहाडे मुहल्ले विच सुख है ते फिर संसार दी सुख मंगो, दुनिया दी सुख मंगो, ते जे दुनिया दी सुख होवेगी ते तुहाडे घर दी सुख अपने आप हो जाएगी। मैं इस करके तुहाडे सारिਆਂ वास्ते तुहाडे बड़े ब्राइट फ्यूचर, तुहाडे चंगे भविख की कामना करदा। मेरी दिलों कामना है कि तुसीं पढ़ के अच्छे नागरिक बनो, अच्छियां पदवियां ते जाओ और इस समाज की सेवा करो। मैं बेटा तुहानूं ये कहांगा कि असीं तुहाडी उम्र विच क्यों ही आए हैं। असीं भी कदे स्कूलों च पढ़दे हुंदे सी। जदों असीं पढ़दे सी उदों दा ते हुण दा बहुत फर्क है। साडे वेले स्कूल दे विच 1 या 2 कमरे पक्के हुंदे सी, बाकी कच्चियां इट्टां दे गारे दे बने हुंदे सी ते उपर बाले कड़ियां पा के, बांस रख के ते उन्हां दे उत्ते काने सिक्कियां पाए हुंदे सी। असीं उन्हां स्कूलों च पढ़े। साडे कोल घरां च कोई वाशरूम नहीं सी हुंदे, कोई उत्थे इहो जिहे प्रबंध नहीं सन जिहड़े सरीरक लोड़ां वास्ते हुंदे आ। तुहाडे कोल सारा कुछ हैगा। साडे वक्त विच घरां विच नलका भी नहीं सी हुंदा, जिहड़ा हैंड पंप है वो भी नहीं सी। पिंड दे विच एक खूह हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। 2-4 ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਘੜੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸ LPG ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਤੋਰੀਏ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਬਗਦਾਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਬਣੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਗਏ ਤਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਟਨ ਦਾ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਟਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲਣੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਰਮੇ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਡਨਲੋਪ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜੀ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਕਪਾਹ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ, ਟਾਇਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਟਰੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ, ਤੇਲ ਅਸਾਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਆਏ ਸਨ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ABCD ਲਿਖਣਾ, ਰੋਮਨ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਬਣਾਈ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਮਨ, ਗਰਲ ਅਤੇ ਬॉय, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੀ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਬੂਟੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਆ ਮੇਲ ਅਸੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋੜ ਜੋਗੇ ਰੱਖਣੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ, ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, UPSC, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੜੋਸਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ DC ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ UPSC ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਨਤੀਜੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁੜੀ DC ਬਣ ਜੂਗੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਕਲੀਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਆ। ਉਹ ਗੁਆਂਢਣ ਫੇਰ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ DC ਬਣ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲਣੋਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਰਾਏਕੋਟ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਦੋਵਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੰਬੜਾ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਲੌਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ, ਪਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ 2 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੱਟ ਆਖੋਗੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇ 2 ਤੇ 2 22 ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁਮਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਭੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਫੋਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣੀ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾਇਸਚਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਅਮੀਬਾ ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਬਣੇ। ਅਮੀਬਾ ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਡੱਡੂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਡੱਡੂਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਂਦਰ ਤੱਕ ਆਏ, ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਬਸਤੀ ਆ, ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਸਿਟੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਰੇਡੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਡਮ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਂ। ਘੁਰਾੜੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਥ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ।
ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 8 ਦੇ ਬਜਾਏ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸੌਂ ਲਿਆ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਚੁਣ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੌਖੇ ਕਾਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਸੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਰ ਵੱਧਾ 100 ਦਰ ਖੁੱਲੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੌਕ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ। ਫਟਾਫਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਿਓ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਬਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਬੈਟਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡੈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ।
ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ 4 ਦੋਸਤ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ। ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰੇੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਕੀਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਤਰੇੜ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੁਖੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੱਟ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹਾਂ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ UNO, ਉਸ UNO ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਨੇਵਾ 'ਚ। 1995 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹਾਲ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ 5 ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ 10 ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੰਗੜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੁੰਜਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਟੁੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਅੰਗਹੀਣ। ਫਿਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਚੈਲੰਜਡ ਪਰਸਨ। ਚੈਲੰਜਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 8 ਨੂੰ, ਵਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 8 ਨੁਕਸ ਗਿਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤੇ ਔਰ ਠੀਕ ਪੈੜ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੂਜਾ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਜੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਗਿਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਛੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਕਾਸਮੋਨਾਟ ਬਣੀ, ਉੱਪਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਉਹ ਧੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ CV ਰਮਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਆ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਗਿਜ਼ ਬੋਸੋਨ। ਹਿਗਿਜ਼ ਬੋਸੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੋਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੋਸ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਸ ਤੋਂ ਬੋਸੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੋਸ ਤੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਗਿਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਫਿਰ ਹਿਗਿਜ਼ ਬੋਸੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਉਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿਗਿਜ਼ ਬੋਸੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿਗਿਜ਼ ਬੋਸੋਨ ਆ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਹ ਹੋਰੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਕਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਪੇਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ। ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 'ਚ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੰਦ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੱਛ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਕਾਗਜ਼ ਮੜਾ ਕੇ ਐਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖੂੰਗਾ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ। ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਆਓ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ।
ਜੇ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, sir, for your enlightening words. I request Vice President, sir, to kindly address the gathering. राजेंद्र सिंह पन्नू जी, मैडम, प्रिंसीपल, वाइस प्रिंसीपल, स्टाफ, प्यारे बच्चों, मैं सब तो पहला जो है पन्नू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता कि जो साड़ी उन्होंने जो है इस स्कूल विच आने वास्ते जो है एक्सेप्टेंस मंजूर कर ली। साडा स्कूल जो है एक बहुत रिमोट एरिए च है, पर जो है साड़ियाँ जो ख्वाहिशां है, साड़ियाँ जो उम्मीदां हैगियां, साडे प्रेजिडेंट साहब का जो एम है इस स्कूल नूं बहुत उच्चा उठाना है। इसलिए जो है मैं तुहाडा बहुत, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, आपने सानू बहुत वधिया स्कूल नूं जो है बच्चों नूं, स्टाफ नूं गाइड किया है। मैं अगेन तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ कि साड़ी जो है छोटी जी रिक्वेस्ट पर ही आप साडे स्कूल में आके जो है बच्चों नूं इन्ना जनरल नॉलेज पूरी दुनिया का सारा जो है दिता है। दोबारा फिर जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही तुहानूं एक बार चीज़ दसदा, साडा स्कूल का छोटा जिहा बच्चा जो है शुभम गोयल जो है वो मैथेमैटिक्स विच वर्ल्ड विच फर्स्ट पोजीशन लै गया है। मैं स्कूल का सारे स्टाफ नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही एक हुणे ही खबर आई है, हुणे खबर आई है, थर्ड क्लास की साडी स्टूडेंट राध्या जो कि इंग्लिश विच जो है उसने भी बहुत वड्डियां मल्लां मारी हैं, वो भी उसने जो है फर्स्ट पोजीशन ली है। मैं दोनों बच्चों नूं, स्टाफ नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इन्नी मेहनत की है, साथ स्टाफ ने मेहनत कराई है, स्कूल का नाम जो है उच्चा किया है। बहुत बहुत मैं साथ ही हारवी साहब जो हरविंदर सिंह सरां जो है बैठे, एक लीडर बैठे हैं, उन्होंने शुभकामनावां स्कूल वास्ते है, उन्होंने भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने स्कूल विच दो होनहार बच्चे जो है वर्ल्ड क्लास विच टॉप पोजीशन ले गए हैं, जो कि स्कूल का नाम जो है बहुत ऊँचा किया है। धन्यवाद। Thank you, sir. I request Principal, sir, to kindly felicitate Saksham, and I also invite Saksham on stage. Saksham, okay. Okay. I request Principal, sir, to kindly come on stage and address the gathering. Hello all children, once again. Sir has motivated me to speak in my mother tongue. और कई बार क्या होता है सर कि बाहर से जब कोई मेहमान आते हैं तो फिर लगता है कि पता नहीं हमारी सफलता आकलन वो हमारी भाषा से करे, तो फिर अंग्रेजी में बात करना एक बाध्यता हो जाती है। हिंदी में बात करूंगा, थोड़ा सा बेटा 2 मिनट लूँगा, मुझको पता है सारे बच्चे व्यग्र हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, लंच का समय है, लेकिन सर आपने जितनी भी बातें की बिल्कुल लगा ही नहीं कि कोई बाहर का आदमी आकर हमारे सामने, इतने बड़े शख्सियत आकर हमारे सामने बोल रहे। ऐसा लगा कि जीवन से जुड़ी हुई, जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें और कारगर बातें और बहुत सारे उदाहरणों के साथ इस बात को साबित करना कि अगर बच्चे आप ठान लो तो ज़िंदगी में कुछ भी असफल नहीं है। और इसके लिए उन्होंने जितने भी तरह के जिन उदाहरणों का
इस्तेमाल किया वो बहुत ही अविस्मरणीय है सर, हमेशा याद रखेंगे आपको। ऐसे मेहमान बहुत कम आते हैं। और मुझको अपनी ही 2 पंक्तियां बहुत पुरानी मैंने लिखी थी, उसकी याद आती है कि भाई, टकराकर झंझावातों से जब साहस कुंद हो जाता है, झंझावात मतलब मुसीबत, हैसल्स, और कुंद हो जाना मतलब स्लो डाउन हो जाना। टकराकर झंझावातों से जब साहस कुंद हो जाता है, चारों दिशाओं से फिर तो संदेश पराजय का आता है। और इसी बात को नकारते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो वेरी मच सर। और बच्चों, एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि बहुत प्राउडली मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड और इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, जो इंटरनेशनल साइंस फाउंडेशन, जो कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है सभी जगह, इससे बड़ा कोई ओलंपियाड नहीं है। हजारों स्कूल पूरे देश भर में और पूरे विश्व भर में पार्टिसिपेट करता है। और हमारा स्कूल पिछले कुछ सालों से हमारे कुछ बच्चे इस एग्जाम में अपीयर करते रहे। मुझको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय से एक नहीं बल्कि 2 बच्चों ने पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। और जो पहला बच्चा है वो सक्षम गोयल है, वो ग्रेड 1 का बच्चा है। और दूसरी जो बच्ची है वो आज PP3 की बच्ची है, आराध्या, वो आज अनुपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा सर से, पन्नू सर से, DIG सर से कि आप कृपया यहाँ पर पधारें और बच्चों को थोड़ा अपना आशीर्वाद दें। मैम प्लीज, सॉरी, आप प्लीज आ जाएं, दोनों मैम प्लीज आ जाएं कृपया। All right, may I request now Saksham, is he here around? Saksham? Yeah, Saksham, come beta. Give him a big round of applause. Sir, इसने पूरे के पूरे 40 में से 40 अंक हासिल किए और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं अनुरोध करूंगा कि इनके फादर, सर वो सौभाग्य से जो इनके फादर है, पिता है, वो हमारे शिक्षक ही है। सर सुमित सर, प्लीज कम हियर। जो आराध्या है, आराध्या आज उपस्थित है, सो विल फेलिसिटेट हर लेटर। या may I request the class teacher, Aradhya's class teacher, if she is present here? Who is the class teacher? Navpreet ma'am, is she present here? Sapandeep ma'am, you could please join us and accept this on behalf of the student. Is Sapandeep? Oh, she is coming. Sir, 10 seconds, she is coming. Yes. Do we have that quickly? Can I have that here? Is certificate ready? Certificate ready? Okay, no problem. That will do. नहीं सर, वो हाँ वो आ रही है ना, मैम आ गई। I request Vice President Sir and Principal Sir to kindly give the token of gratitude to our guests of honor.
On behalf of the HIS family, I extend my gratitude to Mrs. and Mr. Pannu for their august presence and enlightened thoughts that they shared with us. Thank you so much. I also thank Vice President Sir and Ma'am. Thank you for your august presence. Thank you so much. Okay. I request all the students to quietly rise and stay in their place while our distinguished guests are moving out.